السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ 1.5 دہائی سے چلنے والا یہ اکانومی کا پروگرام ہے، کیریئر کاؤنسلنگ بھی اس کے اندر ہم کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً گاہے بخائے سینسٹائز کرتے رہتے ہیں۔ بس یہی عرض کرنا ہے کہ ہم کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ایڈوائزر ہیں، ہم ایک صحافی ہیں اور صحافی کا کام کرتے ہیں۔ صحافی کا کام ہوتا ہے آواز لگا دینا۔ ہم آواز لگا دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے لگا، اس کام کو روکنا کیسے ہے یا ہونے کیسے دینا ہے، یہ آپ کا اپنا ایویلیویشن ہونا چاہیے، آپ کا اپنا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ہر بندے کے معروضی حالات اپنے ہوتے ہیں اور ہر کام جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کچھ کام صرف جنرل نالج کے لیے بھی ہوتا ہے، کوئی اگلی نسلوں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہر کام خود کرنے سے پرہیز کریں اور ہماری بات سن کے دوڑنا لگا دیا کریں۔ بہرحال ہم یہ تقریباً 1.5 دہائی سے کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام کے اندر اگر شریک ہونا چاہیں، اس کا حصہ بننا چاہیں تو اپنا جو میسج ہے وہ آڈیو یا ویڈیو شکل میں ہمیں بھجوائیں، ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں انرجی، قوتیں دیے رکھے اور ہم اس کو ریگولرلی کرتے رہیں۔ وقفہ آ جاتا ہے اس کے درمیان تو اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی آمد ہے، ٹھیک ہوگی۔ بہرحال جی، آج کی پہلی خبر وہی جو ڈالر کی ہوتی ہے۔ اب تو یہ کوئی خبر نہیں رہ گئی، لیکن بہرحال ایک فرض کفایہ ہے جو ادا ہوتا ہے۔ 286 روپے تک پہنچ گیا جی انٹر بینک میں۔ یہ اس کی قیمتیں خرید ہے حکومت کی، یعنی اگر آپ کا ڈالر باہر سے آتا ہے اور وہ حکومت اپنے پاس رکھ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے آپ کو اس کے عوض پاک روپی دیتی ہے تو وہ آپ کو آج کے دن 286 روپے ملیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یعنی آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے اور آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو روپے دیتے ہیں کہ جناب اس کے عوض ڈالر دے دیجئے، میں نے یہ چیز منگوانی ہے، وہ آپ کو دینے پڑیں گے 287 ساڑھے 87 روپے۔ تو اس طرح اگر آپ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر بیچنے جاتے ہیں تو وہ خریدا جائے گا 284 اور 285 کے اوپر، اور اگر آپ خریدنے جائیں گے اوپن مارکیٹ سے تو وہ آپ کو ملے گا 288 یا 289 یا 99 روپے کا۔ تو یہ ایک ہے، یہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کے آپریشن کو یا اس کے کام کو اگر سمجھنے کے لیے کوئی بندہ کوشش کرے تو یہ ہمارا کلپ جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ جو خبریں ہیں جی پیر والے دن کی، چینی انویسٹر نے ایک درخواست دی جی FIA کو کہ اس کے 2 لوکل پارٹنر تھے، انہوں نے اس کے ساتھ فراڈ کر دیا، اس کے جعلی دستخطوں سے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور کمپنی کا پیسہ اس میں لے جاتے رہے اور کمپنی سے نکال گئے، میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا۔ آخرکار FIA نے اس کی درخواست کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا ہے 2 اس کے مقامی پارٹنر سے، اس نے جوائنٹ وینچر کیا تھا۔ چلیے، پاکستانیوں کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے چائنیز نے کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی FIA کو چاہیے کہ کچھ مقدمات درج کر لے، ان کی بھی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے، اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آئی ہیں کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، فرسٹ لیئر کیا ہوگی، سیکنڈ لیئر کیا ہوگی، تھرڈ لیئر کیا ہوگی، پھر وہ کونسل کے سامنے کیسے پیش ہوگا، ورکنگ کا جو پروسیجر ہے وہ سامنے لایا گیا جی۔ پاکستان انویسٹمنٹ کیا ہے جی، وہ بورڈ ہے پاکستان انویسٹمنٹ جو بھی ہے، جو انویسٹمنٹ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مری گیس فیلڈ جی جو ہے، ماڑی بھی کہتے ہیں اس کو، اس نے کھاد کے شعبے کے لیے اپنی گیس کے نرخ جو ہے وہ تبدیل کر دی ہیں۔ اس گیس کے آپ کو شاید یہ علم میں ہو کہ اس وقت آپ کو اور مجھے گھر پہ چلانے کے لیے جو گیس ملتی ہے وہ 1800 روپے فی MMBTU پہ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ جو کھاد ساز فیکٹریاں ہیں ان کو یہی گیس جو ہے کھاد بنانے کے لیے 180 روپے MMBTU پہ نہیں ملتی، میرے خیال 140 یا 150 کے فی MMBTU پہ ملتی ہے، اتنی زیادہ رعایت ان کو ملتی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ ان کو بھی یہ سستی گیس کی سہولت ختم کی جائے اور ان کو پورے نرخوں کے اوپر گیس فراہم کی جائے۔ میرا خیال یہ بہت احسن تجویز ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کھاد کی قیمتوں میں جو یوریا بنتی ہے زیادہ تر قدرتی گیس سے، اس کی قیمت میں 700 روپے بیگ سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں قوم کے کھربوں روپے بچ جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ کھاد جو ہے اس کے اوپر اس کے اندر ایک ٹوکن ڈلوا دیجئے۔ شہباز شریف یہ تجربہ کر چکا ہوا ہے، کھاد کے ہر بیگ میں جو وزارت پیداوار ہے وہ ٹوکن ڈلوا دے۔ اگر آپ نے کسان کو سبسڈی دینی ہے تو بوری کے اندر ٹوکن ڈلوا دیجئے، اور جیسے ہی کسان جو ہے وہ کھاد کی بوری اپنے کھیت میں بکھیرنے کے لیے وہ ٹوکن کھولے گا، وہ بوری کھولے گا، تو جتنی آپ نے گیس، آپ کے خیال میں یہ گیس کی قیمت پوری وصول کرنے کے نتیجے میں کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جتنا اضافہ ہوگا اتنا اضافہ کسان کو براہ راست آپ زر تلافی یا سبسڈی کے طور پہ دے دیجئے۔ طریقہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر آزمایا جا چکا ہوا ہے، اور یہ طریقہ آزمایا تھا حکومت پنجاب نے بیج کے ذریعے۔ جب بیج لوگ خریدیں گے تو اس کے اندر سے ایک ٹوکن نکلے گا بیج کے بیگ میں سے، وہ ٹوکن اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوگا، وہ نمبر آپ موبائل کے ذریعے ایک ٹول فری نمبر کے اوپر بھیجیں گے، اور اسی نمبر پہ بنے ہوئے آپ کے ایزی پیسہ یا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا اس میں وہ رقم 5000 روپیہ آ جائے گی۔ اس وقت حکومت پاکستان نے یہ اقدام کیا تھا۔ تو کھاد میں بھی ایسا کر لیں، ایک آدمی ہے اس نے 10 بیگ کھاد کے ڈالے ہیں، آپ اس کو سستی کھاد دینا چاہ رہے ہیں، سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی کمپیٹیٹونیس برقرار رہے، تو آپ اس کو وہ دے دیجئے، نمبر اناؤنس کر دیجئے، وہ جتنے کھاد کے بیگ ڈالے گا ہر میں سے ایک ٹوکن نکلے گا، وہ ٹوکن اپنے موبائل پہ بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور تڑم کر کے اس کو نقد رقم آ جائے گی۔ یہ درمیان میں سبسڈی چوری کرتی ہے، اور اس کے اندر کھاد ساز ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سبسڈی کی زر تلافی کی چوری رک جائے گی، میرا خیال ہے بہت اچھی تجویز ہے۔ اگر اس پہ کھاد ساز اداروں کے مافیا نے عمل درآمد ہونے دیا، کیونکہ کھاد ساز اداروں کا مافیا جو ہے وہ بہت خوفناک حد تک سٹرونگ ہے، اور وجہ اس کی فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے، چونکہ وہ اس کے اندر مین سٹیک ہولڈر ہے، تو ریاست کو تو وہ جوتے مار کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بہرحال جی، داسو جو کا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں، وہاں سے اگلی خبر جی، وہاں سے بجلی کی ترسیل کے لیے نیشنل گریڈ کو جو سپلائی لائن بچھ رہی تھی، سپلائی لائن بچھائی جا رہی تھی، بجلی کی موٹی موٹی تاریں جو بچھائی جا رہی تھیں، ان تاروں کو لگانے کے اندر اربوں روپے کا گھپلا نکل آیا ہے۔ یعنی پیسے تو جاری ہو رہے تھے، گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، پیسے افسروں کے ساتھ مل کے ٹھیکیدار کھائی جا رہے تھے۔ تو پہلے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آتے ہی وہ پیسے رکوائے کہ مزید پیسے کا اجراء روکیں۔ اچھا، یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا کیس جو ہے وہ پچھلے دنوں سکھر حیدرآباد موٹر وے کی زمین کی خریداری کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ یہ اب کے پی کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جی کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف۔ تو آج کا پہلا فیڈ بیک جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آج ہم پڑھیں گے، کس تاریخ کا پڑھیں گے ہم پڑھیں گے جی 12 سپٹمبر کا فیڈ بیک سنیں گے جی۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بہت ساری کالیں کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر
ढेरों मैसेज भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। अच्छा दादा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास होंडा वीज़ल है। हाँ, ये साहब जो हैं यार, इस तरह की चीज़ें हमसे मत पूछा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लिया करें। आपके क्या मरूज़ी हालात हैं, मैं आप सारी एनर्जी लगा के पहले आपके मरूज़ी हालात समझूं, फिर आपको बताऊं कि आपने होंडा वीज़ल लेनी है, जो ओरियल लेनी है या सिटी लेनी है। यार ये बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर बात किया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं यासर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। सर, मीडिया पे शुगर की कीमतें और दूसरी चीज़ें जैसे डॉलर का रेट था उसका शोर पड़ा तो कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। तो खादों के जो रेट्स हैं वो अक्टूबर 2021 से खासकर यूरिया के 1,1200 रुपया कंपनी रेट से ज़्यादा पे बिक रही है, और अभी भी 3200 कंपनी रेट है और 4500 में भी नहीं मिल रही। इस पर आप कोई बात करेंगे या आवाज़ बुलंद करेंगे? वैसे हैरत की बात है, हमने आज ही इसके ऊपर जो है अपने प्रोग्राम के पहले खबरों वाले हिस्से में बात कर दी है। उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा जी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जिसे शान अर्ज़ कर रहा हूँ, और आपका शुक्रिया कि आपने पिछले मैसेजेस का जवाब दिया। स्टॉक मार्केट में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई, जिसमें सल कंपनी के ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। ड्यूरिंग दिस डेज इन दिनों में वो ज़रा डाउन में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक राइट इशू किया हुआ है, तो उसकी भी डेट्स हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राइट इशू जो उनसे किया है वो परचेज कर लेना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे डाउन है और आगे भी इसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो इसके बारे में आपसे राय लेना चाह रहा था। देखिए, पाकिस्तान को जो है वो दुबई के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इजाज़त मिल गई है और ये वहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली देखा ये गया है, हेस्कोल से लेके अब तक शेल, हेस्कोल और अब सेल उसके अंदर आ गया है। हर वो कंपनी जो अपने अकाउंट पाकिस्तान से बाहर लेके गई, उसके बाद उसके मालकान ने उसमें से खरबों रुपया निकाला और कंपनी का इंजर फेंक के भाग गए। ठीक है, ये जो दुबई के अंदर मतलब इवन गनी क्लास वाले, जब तक उनका दुबई का सेटअप नहीं लगा था, पाकिस्तान में उनकी कंपनियां जो थी वो काबिल रश्क समझी जाती थी बोनस डिविडेंड वगैरह देने के अंदर। लेकिन वो सारी उनकी तबलीग जो है वो सारी भस्म हो गई जब उनका दुबई का सेटअप लॉन्च हो गया। अब मेरा मतलब है उसके बाद उनकी कंपनियों ने वो दिन नहीं देखे दोबारा जो उससे पहले देखा करते थे। तो ये ख़ास किस्म की नहुसत है दुबई से मुंसलिक पाकिस्तानी अदारों में कि जैसे ही वो दुबई लैंड करते हैं उनके मुनाफा जात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सरल के हवाले से मुझे ये ख़दशा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अगर आपको पास पैसे हैं तो राइट ज़रूर लेना चाहिए कंपनी का। ये नहीं हो सकता कि आपको राइट उन्होंने, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, 20 रुपये का ऑफ़र किया हो और मार्केट में उनकी वैल्यू 15 रुपये की हो, ऐसा नहीं हुआ करता। ये हो सकता है कि राइट आपको उन्होंने 20 रुपये का ऑफ़र किया हो और मार्केट में उनकी शेयर की वैल्यू 22 रुपये हो, यानी कि थोड़ा सा 10-15% का फ़र्क हो। तो ये 10-15% का इंसेंटिव दे के कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं वो आप जैसे इन्वेस्टर से शेयर छुड़वाते हैं, तो उस शेयर को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दुबई में जब इनका सेटअप लगेगा तो इन्होंने एक हाइप क्रिएट करके शेयर्स को ऊपर लेके जाना है अगले 2 से 3 साल के अंदर एक दफ़ा। तो उस वक्त निकल जाइएगा इसमें से, फ़िलहाल इसको होल्ड रखिए और राइट भी ज़रूर भरिए। लेकिन मेरा जो खदशा है कि दुबई ये जो ले जाने वाले जितने फ्रॉडिये होते हैं ये वहाँ पे जाके कंपनी के अकाउंट में लूट मार करते हैं, और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जो कंपनी अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस भी यहीं पे होना चाहिए, वो यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम राजी साहब, ठीक ठाक खैरियत से हो? सर आपका मैं व्लॉग बाकायदा से देख रहा हूँ, तकरीबन काफ़ी कुछ अरसा हो गया, 1.5 साल से। तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा था। अर्ज़ यही है कि कुछ ऐसे मौजू इसकी तरफ अगर आप हमारे बड़े साहबों की तवज्जो उसको किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत से ज़्यादा फ़ायदा मुल्क को होगा। उसमें से ये एक मसला ये है कि इधर हमारा मलाखन डिवीज़न और ये बाड़ा जोन सा डिवीज़न है, इसके अंदर ये नॉन कस्टम
जो है एरिया है, मतलब इधर टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनता है जिसका अगेंस्ट उसको टैक्स नहीं अदा करते। तो इस बिहार पे बहुत से लोग लाहौर कराची वगैरह से मेहमान और ये इस तरह दूसरे लाहौर के लोग और इधर KPK के भी बहुत से लोग हैं, उन्होंने कारखाने बनाए हुए हैं और ये लोग इसके लाइसेंस पर इंपोर्ट करते हैं, आगे से चाइना से लाते हैं और इस तरह दूसरे मुल्कों से, उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देते। वही माल इधर आकर फिर रातों रात जो है वापस चला जाता है पूरे पाकिस्तान में। और यकीन करो आप कि मेरे पास एविडेंस है और मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि एक एक बंदे का कम से कम एक एक महीने के अंदर 150 ट्रालर, जो एक ट्रालर है तकरीबन उसके अंदर 100 टन 4 कंटेनर चादर होता है, ये आता है और ये बिल्कुल बग़ैर कस्टम और ड्यूटी की पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है और ये लोग अरबपति बन गए। और जब मुफ्ता इस्माइल वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बन गया था तो उस वक्त मैं उसको 2000 मेरे ख़्याल में 22 में था, तो उस टाइम मैंने उसको ईमेल भी किया था। वो एक अखबार में कॉलम लिखता था, उसका ईमेल एड्रेस याहू का मैंने उधर से उठाकर, तो उसने वो मेरे पास अब भी सबूत है कि मैं इसका इधर तवज्जो दिलाऊं। यकीन करो राजी साहब, अगर ये एक चीज़ कंट्रोल में आ जाए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको मुल्क को कभी डॉलर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इधर इन लोगों ने अकाउंट में टैक्स और जो बैंक से पैसे निकालने पर जो अमाउंट कटती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो इधर वो लोग अकाउंट बनाते हैं और उसको वो टैक्स भी नहीं देते हैं। और इधर बहुत से बैंक जो है आकर बैठे हुए हैं और ये लोगों के साथ मिले हुए हैं। मेट्रो हबीब बैंक है, अलमीज़ान बैंक है और हबीब बैंक है, अल हबीब है और इस तरह दूसरे बहुत से बैंक हैं जो इनके साथ सारों के साथ मिलकर ये गेम खेल रहे हैं। और हमारे मुल्क में जो आप लोगों ये ईरानी तेल वगैरह, ये भी अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये एक चीज़ कंट्रोल कर जाए तो गारंटी के साथ मैं आपको कह देता हूँ कि ये जौन सा पाकिस्तान में इशू बना हुआ है डॉलर का, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई डॉलर को मुंह भी नहीं लगाएगा। यकीन करो, इधर मुस्तफ़ा प्लास्टिक वाले हैं, इधर ये मंशा स्टील वाला है जो मेरे ख़्याल में वो बाजवा का कोई रिश्तेदार भी है, इस तरह दूसरे बोर्ड से इधर है और इधर तकरीबन सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, जिसका अरबों के हिसाब से उसके कंटेनर बाहर से आते। तो ये एक चीज़ इसके ऊपर आप इलाक करो। ये साहब जी इनका मैसेज था, हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसको नशर कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं, पिछले दिनों हमने एक व्लॉग किया था, उसके बाद FBR के आला हुकाम की तरफ से हमारे साथ राब्ता करने की कोशिश हुई। ज़ाहिर है उनकी पहली अटैम्प्ट के ऊपर हमने फ़ोन अटेंड नहीं किया, उसके बाद फिर हम कॉल करते रहे तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो हम जो हैं वो इस तरफ तवज्जो दिलाते रहेंगे। ये जो हमारे लिसनर हैं, इन्होंने मालाकंड के हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट नुकात की तरफ इशारा किया है। इसको किसी भी नस्ली मुनाफरत के अंदर ना लिया जाए। ये वहीं के एक हमारे लिसनर का जो मैसेज था, हमने उसको ऑनर किया है, हम इस पे कोई तबसरा नहीं कर। अब तक के लिए इतना ही। अगले दादा पोता शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।